بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مودی اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ بھارت میں مکمل سناٹا چھا گیا جبکہ مودی کے کالے کرتوتوں نے دنیا کی دوسری بڑی آبادی والے ملک کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ 1.25 ارب آبادی کا ملک اضطراب کا شکار۔ مقبوضہ وادی میں بھارتی دراندازی، بھارتی فوج خوفزدہ، بھارتی فوجی جرنیل کا بڑا انکشاف، جبکہ چین اور پاکستان کے اتحاد نے مودی کی نیندیں حرام کر دی۔ بھارتی جاسوس ڈرونز کا رخ پاکستان کی جانب، جبکہ بھارتی فوج کو بڑا خطرہ لاحق۔ پاکستان کی دہشت نے بھارت کا جینا حرام کر دیا۔ ویڈیو کے آخر میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ پاک فوج نے مودی کے لیے کیا سرپرائز تیار کر رکھا ہے اور بھارت کی مار پٹائی چین کے ہاتھوں ہو رہی ہے، لیکن مودی کی نظریں پاکستان پر کیوں ہیں؟ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہماری اپنے تمام دیکھنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے، اور ساتھ ہی پاک فوج زندہ آباد، پاکستان پائندہ آباد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کامنٹ ضرور کیجئے گا۔ دوستو، چین کا خطے میں مودی کی بدماشی ختم کرنے کا حتمی پلان، خطے کے ممالک کے ساتھ مل کر بھارت کو صف ہستی سے مٹانے کا وقت آ گیا۔ چین جنوبی ایشیا کے کمزور ممالک کا مسیح بن گیا۔ بھارت سے تمام حصہ برابر کر دیا جائے گا۔ مودی کی انتہا پسند پالیسیوں سے بھارت کے پہلے سے خراب حالات مزید پریشان کن ہو گئے۔ آپ نے ایک مشہور کہاوت سن رکھی ہوگی کہ من میں چور ہو تو ذرا سا کھٹکانے پر بھی دل دہل جاتا ہے، بندے پہ ڈر یا خوف طاری ہو جاتا ہے۔ آج کل ہمارا ہمسایہ ملک بھارت بھی ایسی ہی کیفیت کا شکار ہے، بلکہ بری طرح خوفزدہ ہے۔ بھارتی انتہا پسند وزیر اعظم نریندر مودی کے اپنے من میں چور ہے، اس لیے وہ بھارت پاکستان کے خلاف مسلسل سازشیں کرتا رہتا ہے۔ وہ کبھی LOC کی خلاف ورزی اور کبھی مقبوضہ وادی میں وحشیانہ تشدد، تو کبھی پاکستان پر دراندازی کا بلا جواز الزام لگانا بھارت کا پرانا وتیرہ ہے۔ بھارت اکثر اپنی خامیاں چھپانے کے لیے ملبہ پاکستان پر ڈال کر بری و ذمہ ہو جاتا ہے۔ دوبارہ الیکشن جیتنے کی کوشش میں اپنی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے ہمیشہ جھوٹے پروپیگنڈے کا سہارا لیتا ہے۔ بھارت میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم اور پاکستان میں بھارتی راہ کی کارروائیاں اور سرحدی علاقے میں دراندازیاں در حقیقت مودی سرکار کی اضطرابی کیفیت کی طرف اشارہ ہے۔ بھارت نے ہمیشہ امریکی اور اسرائیلی مشوروں سے مقبوضہ وادی اور پاکستان کے ساتھ LOC پر خلاف ورزیاں کی ہیں، جبکہ مودی مقبوضہ وادی اور بھارت میں مسلمانوں پر مظالم کے جو پہاڑ توڑ رہا ہے، ان کے رد عمل میں وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان ضرور بدلہ لے گا۔ مسلمانوں پر چونکہ بلا جواز مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، انہیں بے جرم قتل کیا جا رہا ہے، گھروں اور دیگر املاک کو نظر آتش کیا جا رہا ہے، اس لیے اسے خوف رہتا ہے کہ پاکستان کی اس کی ہر حرکت پر کڑی نظر ہے۔ اسی طرح مقبوضہ وادی میں نہتے کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم بھی اسے پریشان رکھتے ہیں۔ وہ کشمیریوں سے بھی اتنا خوف زدہ ہے کہ جتنا پاکستان یا چین سے ہے۔ اسی وجہ سے وہ اپنے خوف سے مجبور ہو کر کشمیریوں پر مزید ظلم ڈھاتا ہے کہ کسی طرح کلمہ حق کہنے والے ہر ایک کشمیری نوجوان کو کچل دیا جائے۔ بھارت میں مسلمانوں اور کشمیریوں سے نفرت کی آگ میں مزید 2 کشمیری جوانوں کی جان لے لی گئی۔ قابض بھارتی فوج نے جنرل نذیر وادی کے ضلع گلوام کے داخلی اور خارجی راستوں کو بند کر کے گھر گھر تلاشی لی اور اس دوران فائرنگ کر کے 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ بھارتی فوجیوں نے ان کی لاشیں جائے وقوع سے اٹھا کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیں اور تاحال لاشیں لواحقین کے حوالے نہیں کی گئیں۔ مقامی لوگوں کے مطابق لاشیں صرف اسی وجہ سے غائب کر دی گئیں کہ پاکستان ان لاشوں کو دنیا کو دکھا کر بھارت کے سفاکانہ عزائم دنیا کے سامنے پیش نہ کر سکے۔ قابض بھارتی فوج نے سرچ آپریشن کے
दौरान इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जी की, खवातीन की बेहुरमती की गई, जबकि बुजुर्गों और बच्चों तक को हरासा किया गया। नौजवानों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और कई नौजवानों को गैर कानूनी हिरासत में भी ले लिया गया। भारत नवाज कठपुतली इंतजामिया ने रवायती हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए शहीद होने वाले मासूम और निहत्थे नौजवानों को मुजाहिदीन से ताल्लुक साबित करके दहशत गर्द साबित करने की भरपूर कोशिश की। तमाम अहले खाना और इलाका मकीनों ने इसे झूठ करार दे दिया है। उनके मुताबिक वो नौजवान मासूम नौजवान थे और उनका किसी दहशत गर्द तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं था। दोस्तों, भारत के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। उसका हर झूठ एक एक करके बेनकाब होता जा रहा है। हाल ही में भारत एक बार फिर दुनिया के सामने जलील और रुसवा होकर रह गया है। भारतीय फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल DS हुदा ने एक ऐसा होशरुबा इंकशाफ किया है जिसने मोदी के रहे सहे हवास भी उड़ा कर रख दिए। लेफ्टिनेंट जनरल DS हुदा ने इंकशाफ किया कि पुलवामा हमला भारत की अपनी सोची समझी साजिश थी और इसने ये हमला सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करने और कश्मीर में अपनी फौजी कार्रवाइयां तेज करने के लिए किया था। लेफ्टिनेंट जनरल DS हुदा ने बड़ा भारतीय पोल खोलते हुए कहा कि भारत ने पुलवामा हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाते हुए जिस हमला आवर आदिल डार का ताल्लुक जैश ए मोहम्मद से जोड़ा था वो 2017 से भारतीय फौज की रियासत में है। कश्मीर टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फोर्सेज ने आदिल डार को 10 सितंबर 2017 को बिहार बंद ऑपरेशन में गिरफ्तार किया था, जहां इस ऑपरेशन में 2 कश्मीरी नौजवान भी शहीद कर दिए गए थे। उस वक्त भारत ने इन तीनों का ताल्लुक हिजबुल मुजाहिदीन से जाहिर किया था, लेकिन भारतीय मुआवजा देखें कि पुलवामा हमले के फौरन बाद भारतीय फोर्सेज ने इसी आदिल डार को हमला आवर कहते हुए इसका ताल्लुक जैश ए मोहम्मद से जोड़ दिया। इस जबरदस्त इंकशाफ के बाद पूरी तरह से भारत की मुंबई हमलों के बाद पुलवामा हमले की हंडिया भी बीच चुराहे फूट पड़ी। भारतीय फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल DS हुदा ने यह दावा भी किया है कि पुलवामा हमले में भारत का ही बारूद इस्तेमाल किया गया और हमले में 750 पाउंड बारूद इस्तेमाल किया गया। भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल DS हुदा ने मारूफ अमरीकी जरीदे टाइम्स को बताया कि यह मुमकिन नहीं कि इतनी बड़ी मिकदार में बारूद भारतीय फौज के सख्त और कड़े नाकों से गुजरकर इतनी दूर पुलवामा लाया जा सके। उनकी राय में जंबो शायरा को चौड़ा करने के लिए पहाड़ों को उड़ाने की गर्ज से जो बारूद जमा किया गया था, पुलवामा धमाके के लिए यही बारूद इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, भारतीय फौज के लेफ्टिनेंट जनरल SD हुदा के अमरीकी अखबार को दिए गए इस होशरुबा इंकशाफ के बाद मोदी और इसके वज़रा शदीद परेशानी का शिकार हैं, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो जाल बिछाया था भारत पूरी दुनिया के सामने खुद उसमें ही फंस चुका है। कुदरत ने एक बार फिर पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी से नवाजा है। भारत अपनी इन अहमकाना हरकतों से उस दिन तक बाज नहीं आएगा जब तक वो दुनिया के नक्शे से मिट नहीं जाता। अब हम आपको भारतीय बुखलाहटों की एक और मिसाल बताते हैं। आपको याद होगा कि चंद रोज कबल एक पाकिस्तानी कबूतर को भारतीय फौज ने यह कहकर पकड़ लिया कि बेचारे बेजमान कबूतर पर यह इल्जाम है कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी करने भारत आया था। भारत के मुतअद्दिद TV चैनल ने इस खबर को ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर पेश किया, जबकि पाकिस्तान के खिलाफ बेतुका प्रोपगंडा किया गया। एंकर्स ने पाकिस्तान को लिताड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया कि ये आतंकवादी दहशत गर्द पाकिस्तान ने भेजा है, पाकिस्तान अपनी दहशत गर्दी से बाज नहीं आया। इसी तरह गुज़श्ता बरस इंडियन पंजाब के इलाके में एक गुब्बारा गिरा जिस पर पाकिस्तान जिंदाबाद और ईद मुबारक लिखा हुआ था। इंडियन TV चैनल ने इस पर भी शोर मचाया कि पाकिस्तान की जानिब से ये दहशत गर्दी वाला गुब्बारा भारत में आया है। कबूतर के इशू को भी इसी तरह जोरों शोर से उठाया जाता रहा, जबकि सोशल मीडिया पर इसी भारतीय खबर को लेकर काफी गर्मा गर्मी भी पाई गई। भारत का इतना मजाक बनाया गया कि आखिरकार भारत को इसी मुंह के साथ कबूतर को आजाद करना पड़ा। भारत पाकिस्तान से इस कदर खौफजदा है कि अब वो टिड्डी दिल को भी पाकिस्तानी शरंगेजी करार दे रहा है। पूरी दुनिया के अक्सर ममालिक में टिड्डी दिल ने अपने डेरे जमा रखे हैं और जब इस टिड्डी दिल ने भारत का रुख किया तो भारतीय मीडिया की चीखें निकल गईं और बगैर कुछ सोचे समझे इंडियन चैनल्स ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान ने ये टिड्डी दिल भारत भेजी है ताकि भारत की फसलें तबाह और बर्बाद हो जाएं और इसकी मईशत कमजोर हो जाए और पाकिस्तान भारत पर कब्जा कर ले। ये सब भारत का वो नफसियाती खौफ है जो उसके अपने
اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے اسے ڈرا رہا ہے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کی پسندیدگی کا اظہار، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے دیجئے، اور مزید ایسی ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ملک آفیشل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔